سيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمونين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في
في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت Baik, kita lanjutkan. Sampai di sekarang surat ke-36 ya. Tiga mensyarahnya. Terakhir 35. Nah, kemarin fala tasadul hawa anta dulu kan. Nah, sekarang 136 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Surat An-Nisa sampai kita di ayat yang ke-136. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat ke-135, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar menjadi penegak keadilan ya. Qawwamina bil qisti syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti hawa nafsu, mengikuti ego, dan larangan untuk menyimpang dari kebenaran. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Begitu juga ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika seseorang memutar balikkan fakta dan berpaling dari kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas perbuatan mereka, pasti akan dibalas oleh Allah. Wa intalu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Lalu kita lanjutkan ke ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Setelah perintah untuk menegakkan keadilan di ayat ke-136 ini, Allah menyeru kembali orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaitannya dengan ayat sebelumnya, orang tidak mungkin bisa menegakkan keadilan kecuali memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang membantu seseorang untuk menegakkan keadilan di setiap posisi dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memutarbalikkan fakta, tidak berpaling dari keadilan, adalah keimanan.
faktor keimanan. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau lemah keimanannya bahwa Allah ini adalah zat al-khabir yang maha mengetahui, mendapat kabar, dia berasa dia bisa bersembunyi dari pengetahuan manusia, itu sudah cukup, dia berasa diri dia menang. Tapi orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dia tidak memandang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan dia membantu dia untuk menjadi orang yang adil, berlaku adil, dan menjadi orang yang jujur, dan menjadi saksi dengan sebenar-benarnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu. Berimanlah. Bagaimana dipanggil orang yang beriman? Perintahnya berimanlah. Aminu. Nah, ini menunjukkan bisa memiliki beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, ayat ini turun untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tafsir yang kedua, untuk orang-orang yang beriman. Kalau turun untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik, lalu kenapa diseru dengan panggilan beriman? Bukan orang-orang munafik gitu ya, orang-orang munafik. Orang munafik itu kan sebetulnya orang kafir ya. Tapi orang munafik yang menampakkan keimanan. Yang menampakkan keimanan. Atau mereka dipanggil orang yang beriman karena mereka menampakkan keimanan, atau kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, makanya mereka dipanggil amanu. Saya kira langsung saja titik tuju kita kepada orang-orang yang beriman saja. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang yang beriman diperintahkan beriman oleh Allah SWT? Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya perintah aminu, berimanlah, itu sebetulnya perintah perkuatlah keyakinanmu, perkuatlah imanmu, atau asahlah imanmu. Ketika ada perintah aminu, asahlah atau perkuatlah imanmu, berarti menunjukkan iman itu bisa melemah. Iman seseorang itu bisa melemah, dan iman seseorang itu juga bisa menguat. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW. Al-iman yazid wa yanqus. Kata Rasulullah SAW, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang dimaksud iman di sini bukan iman secara teori. Keimanan secara teori, rukun iman itu ya sudah seperti itu. Tidak ditambah-tambah lagi, tidak dikurangi. Tapi yang dimaksud di sini, iman di sini adalah keyakinan. Nah, keyakinan itu bisa bertambah ketika seseorang itu melakukan hal-hal yang bisa menguatkan keyakinan tadi. Dalam beberapa kitab, ulama mengatakan hal-hal yang bisa menambah keyakinan itu diantaranya dengan membaca Al-Quran,
membaca hadis Rasulullah SAW, membaca kitab-kitab para pendahulu yang saleh, itu bisa menguatkan keyakinan. Dengan perenungan, bukan sekedar membacanya. Jadi kalau ada perintah aminu, berarti kita ini diperintahkan setiap hari memperkuat iman kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu, Al-Quran. Membacanya dengan serius, penghayatan. Itu penting untuk menambah keimanan. Atau membaca hadis Rasulullah SAW, kumpulan hadis Nabi, membacanya dengan penelitian dan perenungan, bukan sekedar membacanya dengan pemahaman yang benar. Atau kitab-kitab para salaf pendahulu yang saleh yang berkaitan dengan keimanan atau kesempurnaan, menyempurnakan keimanan, seperti kitab-kitab Imam Ghazali, atau kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau kitab-kitab lainnya yang sejenis dengan itu, atau kitab-kitab Imam Nawawi yang berkaitan dengan penyempurnaan keimanan. Nah, bisa juga di antara faktor lain yang bisa memperkuat keimanan adalah zikir. Zikir dengan penghayatan, perenungan. Makanya kita juga harus punya nasib dari zikir ini di setiap hari. Sebab iman itu kan, keyakinan itu letaknya di dalam hati seseorang. Jadi kalau seseorang setiap hari mengkonsumsi Al-Quran dengan penghayatan, mengkonsumsi zikir dengan penghayatan, maka otomatis hatinya akan menjadi kuat dan keyakinannya pasti juga akan menjadi kuat. Kalau Al-Quran dan zikir itu memperkuat hati, berarti meninggalkan Al-Quran dan Al-Quran itu bisa melemahkan hati. Kalau hati seseorang itu lemah, keyakinannya akan menjadi tipis. Kalau keyakinan itu tipis, maka dia akan rapuh. Seperti tubuh yang tidak makan, tidak minum. Orang kalau tidak makan, tidak minum, dia akan lemah. Nah, ketika dia lemah, dia akan mudah terkena berbagai macam penyakit, berbagai macam bakteri, berbagai macam virus, akan terkena penyakit di mana-mana dan akan mudah menjadi sakit. Nah, dan dia akan mudah mati. Akan mudah mati, tidak makan, tidak minum. Nah, begitu juga hati yang jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid, kalau tidak salah, dia menjelaskan hati itu kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada zikir, satu hari sama umpamanya seperti tubuh yang tidak makan dan tidak minum satu hari. Ya lemah, pasti akan lemah. Kalau lemah, ya sakit. Nah, kalau virusnya badan ini pilek, influenza, atau yang sekarang kan bisa bermacam-macam. Ya, kalau yang kena itu influenza. Kalau yang kena yang lebih dari itu COVID umpamanya, bisa mati dalam beberapa hari. Bisa mati dalam beberapa hari. Nah, virusnya hati itu lebih menyeramkan daripada virus badan, virus jasad. Nah, kalau hati kita lemah, maka virus-virus hati itu akan masuk ke dalam rohani kita, akan melemahkan iman kita. Padahal dalam mengarungi kehidupan ini kita memerlukan iman yang kuat. Kalau enggak, ya sudah, kita akan sakit di mana-mana.
sakit di mana-mana. Karena ada istilah di dalam hati yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, kalau kita latihan seperti apa, tubuh kita mau latihan seperti apa, tapi hatinya rapuh, ya sudah akan hancur, tidak mungkin sehat kita, tidak mungkin sehat. Itu soalnya hati itu inti dari tubuh kita semua. Makanya Rasulullah sampai menjelaskan inna fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Dalam tubuh seseorang itu terdapat sekerat daging. Kenapa kok disebut sekerat daging? Hati itu padahal kan tidak berbentuk fisik. Kata ahli hadis, sebab hati yang non fisik itu ada di tempat itu, ada di bagian hati yang sekerat daging itu. Yang non fisik itu ada di situ. Nah itu kemudian kan ulama macam-macam, ada yang mengatakan hati itu tempatnya, hati yang non fisik itu di hati fisik, di bawahnya puting gitu ya, 3 jari di bawah puting di sebelah kiri. Ada tempatnya roh yang sebelah kanan. Nah, itu pendapat ulama bermacam-macam. Tapi yang jelas hati itu ada di situ. Jantung yang non fisik gitu maksudnya ya. Kalau itu baik, maka seluruh badan akan baik. Kalau itu rusak, maka seluruh badan kamu rusak. Itu rusak. Nah, keyakinan itu tempatnya ada di hati. Nah, jadi ya kita harus punya jatah setiap hari seperti kita menjatah tubuh kita makan dan minum untuk hati kita ini. Nah, di antara faktor lain yang memperkuat hati adalah pergaulan. Pergaulan dengan orang-orang yang soleh. Orang yang bergaul dengan orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya ikatan dengan Allah, dengan Rasulullah SAW, maka hatinya akan kuat, keimanannya pasti akan bertambah. Nah, sebaliknya, yang melemahkan hati meninggalkan hal-hal yang bisa memperkuat hati tadi. Termasuk diantaranya bergaul dengan orang-orang yang lalai. Bergaul dengan orang-orang yang lalai itu bisa melemahkan hati. Kalau bergaul dengan orang yang lalai bisa melemahkan hati walaupun muslim. Bagaimana dengan bergaul dengan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu bisa melemahkan hati. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pergaulan itu ya kalau kita duduk bersama, apalagi kalau istiqomah dalam bergaul dengan mereka, maka kurva keimanan kita pasti akan menurun. Ada istilah manjalis danis atau manjalas danas. Orang yang duduk di satu tempat, maka dia akan mengotori badannya dengan tempat itu. Dalam riwayat juga Nabi menjelaskan, kalau kamu bergaul dengan pembuat minyak wangi, ya kamu keluar dari tempat minyak wangi, masuk toko minyak wangi, keluar walaupun tidak punya minyak wangi, keluar jadi harum kamu. Nah, pergaulan itu seperti itu. Tapi kamu bergaul dengan orang yang pandai besi, menempa besi itu, kamu keluar dari situ bau asap badan kamu. Walaupun kamu tidak melakukan perbuatan itu, tapi kamu keluar dari situ badan kamu akan bau seperti pandai besi itu, bau asap itu, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, pergaulan juga seperti itu. Walaupun kamu tidak melakukan kelalaian seperti yang dilakukan orang-orang itu, kamu duduk bergaul dengan mereka
ya kamu keluar dari situ, kamu terkena kepulnya, terkena asap kelalaian itu. Kalau kamu istiqomah terus duduk bersama orang-orang yang lalai, lama-lama nanti kamu memiliki sifat lalai seperti mereka. Sebaliknya, kamu duduk dengan orang-orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergaul dengan mereka, walaupun kamu belum memiliki kesolehan seperti orang itu, kamu keluar dari situ sudah terkena harumnya kesolehan itu. Kalau kamu istiqomah, duduk bersama mereka, kemudian mendekati mereka secara kedekatan hati, maka kamu nanti bisa jadi alim seperti mereka, bisa jadi soleh seperti mereka, terbawa. Itu sebetulnya dalam segala hal ya, dalam segala hal. Anak sekolah umpamanya, kalau dia bergaul dengan anak-anak yang pintar, rajin, pasti dia akan termotivasi akan menjadi rajin. Dia pasti akan melihat dirinya kurang, kemudian mengejar ketertinggalan tadi. Walaupun dia tidak bisa kualitasnya seperti anak rajin itu, tapi dia akan meningkat. Akan meningkat. Tapi anak jenius bergaul sama anak-anak yang malas, tidak mau belajar, ya dia akan terkena asapnya tadi, dia akan jadi anak malas, kejeniusan tadi tidak akan bermanfaat bagi dia, karena dia punya sifatnya anak-anak yang malas tadi. Saya pernah dengar cerita dari Habib Anis ya. Ada orang dulu punya penyakit selalu tergesa-gesa. Setiap berbuat apa-apa itu tergesa-gesa. Jadi kalau ngambil teh umpamanya tergesa-gesa gitu, jatuh tumpah tehnya. Ngambil gula, jatuh gulanya. Datang ke gurunya. Guru, ini saya ini punya, sampai kalau di depan tamu itu semua kacar-kacar gitu ya, tumpah semuanya itu, mau ngambilkan gula, tumpah, mengambilkan ini obatinya bagaimana ya? Kata gurunya, kamu kalau mau baik pergi ke kebun binatang, duduk di depan kandang gajah. Kata gurunya ya, setiap hari duduk lihat gajah itu, setiap hari kamu lihat gajah. Nanti 2 minggu, 3 minggu, setiap hari kamu ya ke sana. 2 minggu, 3 minggu kembali ke saya. Satu hari dia ngeliat gajah itu jalannya pelan, belalainya kalau ngambil apa-apa pelan-pelan gitu kan. Dia lihat terus, lama-lama 3 minggu kembali ke gurunya, sembuh ya. Kayak gajah biasa, ngambil gula sudah kayak belalainya gajah ini, pelan, ngambil air pelan, manjalas danas. Duduk sama gajah aja nggak lama-lama jadi gajah. Apalagi duduk sama manusia. Jadi pergaulan ini sangat penting sekali. Yang kedua yang melemahkan keimanan adalah memupuk was-was. Memupuk was-was artinya menerima was-was. Jadi kalau ada was-was, bisikan-bisikan yang tidak benar, abaikan. Jangan dilayani. Kalau melayani bisikan-bisikan yang tidak benar, maka itu termasuk sebab kuat meruntuhkan keimanan seseorang. Karena di dalam hati manusia ini kan ada 2 pintu, 2 jendela. Yang sebelah kanan itu tempat bertenggernya malaikat berbisik, kata Rasulullah SAW. Yang sebelah kiri itu ada jendela tempat bertenggernya setan berbisik. Nah, was-was itu dari bisikan-bisikan setan. Nah, harus dijauhi. Ini hal-hal yang bisa melemahkan iman. Dan iman itu kalau meningkat, kalau menjadi kuat, mengakar di dalam diri seseorang, dia tidak bisa digoyahkan dengan kabar apapun. Tidak bisa digoyahkan dengan kabar apapun. Kalau sudah mengakar, diumpamakan seperti pohon yang kuat. Pohon yang kuat itu kena angin, dia cuma bergerak sedikit. Tapi pohon yang akarnya tidak kuat, kena angin bisa tercerabut dia dari
tanahnya. Tapi pohon yang akarnya kuat, dia lebih kuat, dia tidak bergerak dengan angin. Nah, iman kalau sudah mulai meningkat, ujiannya akan lebih berat. Angin itu akan semakin berasa, ya. Akan semakin berasa. Kalau kita di tempat yang di bawah ini, tidak berasa kita ada angin. Kalau kita naik pesawat, kita buka jendelanya bisa terbang kita. Angin itu kencang sekali di atas ini, tapi di bawah ini kita tidak berasa apa-apa. Nah, begitu iman kalau sudah mau naik ke atas itu goncangannya akan semakin dahsyat. Tapi kalau dia mengakar, dia akan tetap di tempatnya. Nah, itu perumpamaan orang yang imannya kuat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kushifal hijab mazdadtu yaqinan." Jadi iman yang dimaksud di sini adalah yakin. Ya. Lau kushifat hijab, lau kushif hijab mazdadtu yaqinan. Lau kushifatil ghita mazdadtu yaqinan. Andai kata tabir ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa melihat hal-hal yang gaib. Beriman itu kan beriman kepada hal-hal yang gaib. Andai kata disingkap semua oleh Allah, ada malaikat, ada yang kelihatan semua, keyakinanku sudah tidak bertambah lagi. Maksudnya aku ini sekarang sudah mentok keimananku. Kalau dibuka, ya sudah seperti ini imanku. Ya memang ini yang saya yakini, gitu ya. Karena tidak ada keraguan sama sekali, sudah tidak ada celah keraguan di dalam hatinya. Seperti orang, kan kalau diumpamakan seperti orang yang yakin di Mekah itu ada Ka'bah. Waktu dia berangkat ke Mekah, dia lihat Ka'bah, bukan cuma yakin lagi ya. Waktu dia lihat Ka'bah, ya sudah keyakinannya tidak bertambah. Memang dia ini yakin ada Ka'bah di Mekah. Nah, di Mekah itu ada Ka'bah sudah. Umpamanya ada orang pulang dari haji bilang, oh bohong ternyata di Mekah itu tidak ada Ka'bah. Tidak percaya. Tidak mungkin Mekah itu ada Ka'bah, gitu ya. Karena sudah yakin. Nah itu yang dinamakan ilmul yakin. Ilmul yakin. Nah orang kalau sudah mencapai ilmu yakin itu dia mencapai keimanan yang sangat kuat sekali. Caranya bagaimana? Ya tadi lakukan hal-hal tadi. Kalau terus dipupuk nanti akan meningkat menjadi ilmu yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya sangat kuat. Tidak guncang dengan berita. Mau ada Covid, mau ada ekonomi merosot, mau ada berita apapun, dia ini bertumbuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi Musa waktu dikejar-kejar Fir'aun, belakangnya ada Fir'aun, tentaranya membawa persenjataan lengkap. Nabi Musa sama Bani Israel nggak punya apa-apa. Depannya laut, belakang mati Fir'aun, depan laut mati juga. Nah, Bani Israel yang ikut Nabi Musa tidak punya iman seperti Nabi Musa. Mereka mengatakan, wah, sudah mati kita sekarang ini. Pasti kita akan terkejar oleh Fir'aun ini. Tapi jawabannya orang yang punya iman yang kuat seperti Nabi Musa, Ma'i Rabbi sayahdi. Aku punya Tuhan yang sebentar lagi memberi petunjuk aku jalan keluar dari semua ini. Tidak goyah keyakinan Nabi Musa. Karena dia sudah mencapai keyakinan. Nah, di atas itu ada ainul yakin. Di atas ainul yakin ada haqqul yakin. Nah ini pembahasannya akan sangat panjang ya kalau kita bahas ini. Nanti insya Allah kita bahas di lain waktu. Tapi yang jelas orang yang punya keyakinan itu dia akan selamat hidupnya. Setan aja tidak akan berani mendekat. Setan itu bukan takut sama orang yang banyak baca wirid.
kita mau baca wirid 1000 semuanya, setan itu mesti berani. Kok bisa Ustaz? Lah buktinya kamu sholat didekati setan kan? Didekati setan. Masuk masjid setan itu. Hah? Sholat di masjid, makmumnya ada 100, setannya di tengah-tengah situ. Setan itu ada di tengah-tengah situ. 100 makmum beserta imamnya, sholatnya tidak ada yang khusyuk semuanya. Ganggu sama setan. Ya. Jadi setan itu tidak takut dengan orang yang baca wirid. Tapi setan itu takut dengan orang yang punya keyakinan. Wirid itu bisa memupuk keyakinan kalau dibaca dengan benar, diresapi. Sampai dikatakan orang punya keyakinan yang dalam keadaan tidur lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah yang sholat tanpa keyakinan. Yang punya keyakinan ini tidur, nafasnya ini bikin setan takut ya. Setan ini tidak berani dekat. Padahal tidak dalam keadaan sholat, tidur ini dia. Nah, karena dia punya keyakinan. Makanya Sayyidina Umar, kata Rasulullah SAW, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Umar itu tidak melewati satu kampung kecuali setan yang ada di kampung itu lari pilih kampung lain. Tidak takut berpapasan dengan Sayyidina Umar. Nah, karena apa ini? Karena kuatnya keyakinan. Karena kuatnya keyakinan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada ceritanya satu pemuda itu yang di satu kampung, di kampung itu ada pohon besar yang dipuja-puja oleh penduduk kampung itu. Setiap hari ngirim sajen, makanan. Makanannya ditaruh di depan pohon itu, habis itu. Karena memang ada jinnya di situ, ada setannya di situ ya. Jadi sama setan itu diambil supaya menyesatkan penduduk kampung tadi. Ada satu pemuda yang keyakinannya kuat. Dia dengar kabar itu, saya tebang itu pohon. Padahal itu ditakuti. Orang kalau lewat pohon itu kulon gitu ya, takut kalau enggak kulon nanti terjadi apa-apa. Sudah punya kepercayaan yang ngawur sudah. Kata pemuda itu, saya tebang. Nah, kabar pemuda yang kuat keyakinannya ini mau menebang pohon itu sampai di telinganya jin-jin yang mendapat manfaat dari orang-orang yang memujanya itu kan. Wah, ini bahaya nih. Orang ini mau bisa utus jin yang paling kuat, setan yang paling kuat gitu. Pemuda ini baru keluar dari rumahnya, setannya sudah berdiri di depan. Mau kemana kamu? Berhadapan-hadapan dengan setan ya. Saya mau tebang tempat kamu itu yang menyesatkan penduduk kampung. Loh, kalau kamu mau nebang, kamu melewati saya, tidak takut kamu, badan saya besar, tidak takut saya sama siapapun. Jalan berkelahi sama setan ini ya, jangan ditanya dalilnya ya kalau cerita gini ya. Berkelahi sama setan itu, dibanting sama pemuda ini, setannya badannya besar nih ya, dibanting sama pemuda ini, jatuh tidak bisa bergerak setannya. Ayo, mau apa kamu, kata pemuda ini. Wah ya betul, kamu lebih kuat dari saya, kata setan ini. Sudah gini aja, daripada kamu capek-capek pergi ke pohon itu jauh, lebih baik kita ini aja, damai aja. Setan ini ngejak damai ya. Bagaimana damainya, kata pemuda ini? Kamu tidak usah nebang pohon saya. Kamu kan mau membantu saudara-saudara kamu, banyak teman-teman kamu yang susah. Saya janjikan ke kamu, setiap bangun tidur, di bawah tempat tidur kamu, setiap kamu bangun tidur ada uang 1 juta. Mungkin mau bantu saudaranya, mau bantu ini kan. Gimana? Tapi jangan nebang pohon saya. Kamu ya mesti bisa berbuat kebaikan yang lain. Ini setan ini kalau mau kalah ini pinter nih, lihai dia ini. Karena dia manfaat juga itu bantu saudara-saudara saya yang kesusahan. 1 juta setiap hari ya. Sudah jabat tangan akhirnya sama setan. Oke, 1 juta. Tadinya mau nebang pohon, ini sekarang jadi buat kesepakatan ya sama setan.
Pulang dia ke rumah tidak jadi nebang. Besok paginya bangun tidur langsung buka 1 juta betul ada. Uangnya baru deh. Wah, alhamdulillah, ini saya bisa bantu ini. Besok pagi bangun 1 juta lagi. Bangun 1 juta, seminggu terus 1 juta. Hari ke-8 700. Sudah bukan 1 juta lagi. Kurang nih. Sudah 700 nih. Oh mungkin sisanya besok gabung besok 1.300.000 ya. Besoknya 700 lagi, 700. Minggu ketiga 400. Minggu keempat dibuka tinggal 100. 1 bulan tidak ada uang. Tidak ada uang. Besoknya lagi tidak ada uang. Marah dia. Bohong nih setan. Oh saya tebang betul dia. Tebang. Keluar dari rumah, keluar lagi setan. Mau kemana kamu? Kamu bohong kamu ya. Mau saya tebang. Ayo kalahkan saya kalau bisa. Loh, bulan lalu kamu sudah saya tundukkan, sekarang berani lagi nantang. Ayo sekarang kalahkan saya. Berkelahi kalah pemudanya. Heran ini pemuda, kok bisa saya kalah? Ya sebab bulan lalu kamu keluar dengan keyakinan yang tinggi karena Allah. Bulan ini kamu keluar karena uang 1 juta. Bukan karena Allah lagi. Kalah kamu. Nah, jadi ya kita harus memupuk keyakinan ini kalau mau kuat jiwa kita. Kalau kuat jiwa kita, nanti kita menghadapi kehidupan ini bisa tegar. Dunia ini memang tempatnya ujian, tempatnya bala. Orang yang tidak punya keyakinan di dalam menjalani hidup ini, ya stres dia. Tiap hari tangisan terus dia ya. Kalau tidak gila aja sudah untung. Kabar ini macam-macam, apalagi zaman sekarang ini kabar ini macam-macam. Terus yang terjadi beberapa saat lagi kita juga nggak tahu. Kalau tidak punya keyakinan yang kuat, bisa gila orang itu. Bisa gila. Nah kita lanjutkan sekarang. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminu. Berimanlah kalian. Nah ada pula yang menafsirkan berimanlah kepada rincian yang akan disebutkan ini. Jadi saya beriman. Beriman itu kepada siapa sih? Kepada rincian yang disebutkan ini. Beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bahwa Allah itu wujud, ada. Jadi orang yang mau beriman, ya dia harus beriman bahwa Allah itu ada. Nah, tadi saya katakan di awal ini untuk orang-orang Yahudi. Nah, ada juga yang menafsirkan ini untuk orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu beriman loh. Beriman dia. Tapi dia tidak beriman secara sempurna. Nah, makanya beriman kepada Allah. Orang Islam beriman kepada Allah. Yahudi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rasulihi. Beriman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah baik manusia atau malaikat. Allah itu ngutus malaikat dan ngutus manusia. Nah, kalau diutus manusia sebagai nabi-nabi, sebagai rasul-rasul. Utus malaikat, ya malaikat itu diutus oleh Allah yang membawa wahyu tadi. Nah, kalau orang beriman kepada Allah, maka dia harus beriman kepada utusan-utusannya. Sebab kalau orang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu yang menguasai segala-galanya, Allah sebagai pencipta, pasti Allah menginginkan ciptaannya itu tunduk kepadanya. Ketika Allah menginginkan ciptaannya itu tunduk kepadanya, maka Allah mengutus utusan sebagai penghubung antara dia dengan seluruh makhluknya. Nah, yang diutus oleh Allah pasti harus bisa dipercaya lah. Kalau kita tidak mempercayai utusannya,
Ya bagaimana kita bisa percaya dengan apa yang disampaikan? Kalau kita tidak percaya utusannya Allah, kita tidak percaya, berarti kita nggak percaya sama pengutusnya juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kamu mau beriman kepada Allah, maka kamu juga harus beriman kepada utusan-utusannya, baik malaikat kurirnya atau rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti di bawah ini kan kita harus mengakui sifat-sifat para nabi, sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak mungkin malaikat itu berbuat dosa. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Malaikat juga tidak ada jenis kelaminnya. Dia terbuat dari cahaya. Malaikat itu juga bisa berubah wujud. Nah, minimal malaikat yang harus kita imani itu kan ada 10 gitu ya. Itu bukan pelajaran anak SD, tapi perintah dari Allah SWT. Ada 10 malaikat itu. Kemudian rasul-rasulnya dan juga sifat-sifatnya, siddiq, tabligh, amanah, fatonah, jujur dia, tabligh, menyampaikan segala apa yang harus disampaikan. Lawannya kitman, tidak mungkin Rasul menyembunyikan pesan dari Allah SWT. Siddiq, tidak mungkin Rasul itu dusta. Tidak ada Rasul yang berdusta. Kemudian tabligh, amanah, dia amanat. Maksudnya amanat, apa yang disampaikan itu dia juga menjalani apa yang disampaikan. Orang amanat namanya. Dia tidak bertentangan, hidupnya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan. Fatonah, cerdas. Tidak ada Rasul bodoh gitu ya, karena dia harus menjelaskan kepada umatnya. Seperti Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan-pertanyaan umatnya, menggiring umatnya kepada jalan yang benar. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Kalau Nabi jumlahnya banyak sekali, sampai ribuan. Wal kitab, harus mengimani kitab-kitab itu, percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, iman mereka tapi tidak sempurna. Kepada Nabi Muhammad mereka tidak beriman. Orang Yahudi kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak beriman. Orang Islam dia beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Kitab-kitabnya orang Yahudi cuma sampai Taurat, tidak mau pakai Injil. Padahal Injil itu memperbarui Taurat. Orang Nasrani berhenti di Injil, tidak mau pakai Al-Quran. Padahal Al-Quran itu yang menyempurnakan semua kitab itu. Orang Islam dia harus beriman adanya kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, dan kepada Al-Quran. Al-Kitab, kepada kitab. Untuk orang Islam, kitab itu adalah Al-Quran. Dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan cuma orang Islam, semua umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika turun Nabi Muhammad, lalu turun Jibril membawa wahyu Al-Quran, maka semua nabi dan kitab yang terdahulu harus ditinggalkan ngikut ke Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terdahulu harus ditinggalkan ngikut Al-Quran, ikut kepada Al-Quran. Loh, kok ditinggalkan berarti ajarannya salah? Enggak, tapi yang ini melengkapi semuanya. Karena Nabi Muhammad itu musaddiqan bima yadayhi. Nabi Muhammad itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, membenarkan nabi-nabi yang terdahulu, karena ajarannya secara akidah memang tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa, semua sama. Antara Al-Quran, Injil, Taurat, semua sama, tidak ada bedanya. Walaupun di dalam aplikasi fikihnya mungkin terjadi perbedaan, tapi dalam akidah semuanya sama. Hanya saja kenapa kita tidak mau membaca kitab Injil dan kitab Taurat
Ya karena sudah ada Al-Quran plus kitab Injil dan Taurat yang sekarang ini kita meyakini sudah tidak otentik. Tidak otentik lagi, makanya kita tidak mau menggunakan itu. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alkitab ini, Al-Quran ini, alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab juga yang terdahulu yang diturunkan oleh Allah. Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Ada juga suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Al-Quran menggunakan nazzala. Tapi Alkitab alladzi qablu anzala. Bedanya nazzala sama anzala. Kalau nazzala itu turunnya bertahap. Nazzala. Tanazzalul malaikatu duf'atan ba'da duf'atin. Jadi Al-Quran itu turunnya tidak langsung utuh ke Nabi Muhammad SAW, karena kan nazzala ala rasulihi. Tapi kok surat Al-Qadar inna anzalnahu, ya kan, fi lailatul qadar. Anzal itu diturunkan secara utuh, langsung. Nah ini berarti ada perbedaan. Ini mengatakan Alkitab nazzala ala rasulihi, tapi di surat Al-Qadar inna anzalna, diturunkan secara utuh. Yang di surat Al-Qadar itu Al-Quran diturunkan secara utuh oleh Allah, bukan kepada Rasul, tapi diturunkan secara utuh di Baitul Izzah, langit bumi. Dari langit bumi itu diturunkan kepada Rasul secara bertahap. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap dan tidak urut seperti Al-Quran yang kita baca ini. Maka yang pertama kali turunkan 5 ayat surat Al-Alaq. Nah, kemudian ada surat Al-Muzammil, ada Al-Muddatsir, tidak urut. Nah, Rasulullah yang mengurutkan ayat-ayat itu. Nah, itu bedanya nazzala dengan anzala. Kitab-kitab yang terdahulu sudah diturunkan secara utuh, anzal min qablu. Wa may yakfur, siapa yang kafir, siapa yang menutup diri dari kebenaran, yakfur billah, siapa yang kafir atas Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, atau beriman kepada Allah tapi tidak beriman adanya malaikat. Jadi ada yang menafsirkan waw di sini bermakna au, bukan wa, bukan dan, tapi atau. Siapa yang kafir kepada Allah atau kepada malaikat-malaikatnya, atau kepada kitab-kitabnya, atau salah satu kitab. Tidak percaya Injil itu pernah ada. Tidak ada Injil. Kamu sudah tidak sempurna iman kamu. Tidak percaya dengan ada Injil. Atau seluruh kitabnya. Wah, kitab-kitab ini bohong semuanya. Atau tidak beriman kepada salah satu ayat dari kitab. Itu sudah tergolong orang yang tidak beriman. Siapa yang meragukan satu ayat saja di dalam Al-Quran, berarti dia meragukan semuanya. Kalau dia meyakini ada satu ayat yang tidak betul itu ayat itu, berarti dia kan meragukan keotentikan Al-Quran itu. Sudah tidak mutlak lagi keotentikan Al-Quran itu. Kalau hadis itu mungkin dipalsukan, tapi kalau Al-Quran tidak mungkin.
Tidak mungkin Al-Quran itu dipalsukan. Kitab yang paling sahih di seluruh zaman itu adalah Al-Quran. Tidak mungkin ada kesalahan di Al-Quran itu. Nah, bagaimana kemudian orang yang berkeyakinan, ada sekelompok orang berkeyakinan Al-Quran itu ada yang disembunyikan ayatnya. Berarti sudah tidak otentik lagi Al-Qurannya. Atau Al-Quran itu ada yang ditambah-tambah. Dulu ada perang politik gitu ya. Al-Quran itu ditambah-tambah. Berarti keimanan kamu ini perlu diteliti. Atau ada yang disembunyikan. Al-Quran itu ada perang politik, ayat-ayatnya ada yang disembunyikan. Sehingga Al-Quran yang kita baca ini tidak utuh seperti yang dibaca di zaman Nabi. Berarti keimanan kamu ini harus dijelaskan ini. Bahaya loh keyakinan seperti itu. Banyak sekali orang awam ini yang karena kebodohan dia menyebabkan dia itu kafir tapi dia tidak tahu. Walaupun kan sebagian ulama mengatakan kalau orang bodoh melakukan perbuatan yang menjadikan dia murtad karena kebodohannya, dia tidak dianggap murtad karena dia bodoh. Tapi kan itu sudah cukup. Perbuatan itu mengerikan walaupun karena kebodohannya itu ya. Atau membahas hal-hal yang pelik tentang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hatinya itu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, jangan pernah ikut dan larang anak-anak kita ikut ini ada fight freedom gitu. Debat bebas gitu. Saling gojlok-gojlokan agama gitu ya. Hancur-hancuran, debat-debatan agama. Itu sama sekali tidak nambah ilmu tapi meragukan seluruh penganut agama itu. Dan itu bukan cara Islam. Caranya Islam itu tidak mengolok-olok agama lain dalam berdakwah. Allah melarang kita untuk menjatuhkan Tuhan-Tuhan yang disembah orang lain. Dilarang oleh Allah SWT mengolok-olok keyakinan orang lain. Nanti mereka akan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan kamu sebabnya. Bukan cara Islam. Dan yang berdebat itu biasanya orang Islamnya pun anak-anak muda yang baru belajar mau logika-logikaan gitu ya. Akhirnya pulang dari situ linglung semuanya. Linglung dia. Nah, dampak dari perdebatan-perdebatan semacam itu, sekarang banyak pemuda yang memilih tidak beragama. Agama ini bikin bingung, bikin ruwet. Nah, udah yang penting saya jadi orang baik. Baik dia baik, akhlaknya baik, tapi tidak beragama. Karena mereka menganggap agama itu yang bikin perang. Nah ini hati-hati dengan hal semacam ini. Kalau orang-orang yang belajar, soleh, ajak berhati-hati dari orang-orang yang lalai, apalagi kita yang masih minim ilmu ini juga harus menjaga diri. Begitu juga anak-anak kita ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa malaikatihi au kutubihi wa rusulihi, kafir terhadap atau tidak beriman kepada rasul-rasulnya atau salah satu dari rasulnya, atau menganggap rasul salah satu dari rasul ini tidak maksum, wal yaumil akhiri, dan kafir terhadap hari akhir. Kiamat itu pasti akan terjadi, hari kebangkitan, orang akan dihisab, yang termasuk dalam hari akhir itu kiamat. Kemudian hari kebangkitan, ada juga yang mengkategorikan kubur itu termasuk bagian dari hari akhir. Barzakh itu termasuk. Kenapa sih kok disebut yaumul akhir? Karena sudah tidak ada hari lagi. Makanya hari terakhir. Orang yang sudah mati masuk alam barzakh sudah tidak ada lagi. Pagi, duha, zuhur, tidak ada lagi sudah. Nah, itu hari terakhir bagi dia.
Nah, makanya ada yang mengkategorikan alam barzah itu sudah termasuk hari akhir. Berarti kalau dikategorikan alam barzah hari terakhir, berarti beriman kepada hari akhir itu beriman alam barzah itu ada. Kalau ahlu sunnah wal jamaah ditambahi pertanyaan mungkar nakir ada, siksa dan nikmat kubur ada, hari kebangkitan, hisab, hari perhitungan, mizan, hari timbangan, ditimbang amal kita. Kalau perhitungan dihitung, kalkulasi amal kita ya. Kemudian mizan, ditimbang. Kemudian telaga haud Nabi Muhammad SAW. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bahwa nanti setiap orang yang beriman akan mampir ke telaganya Rasulullah SAW. Ini belum di surga ini. Belum di surga ya. Mampir ke telaganya Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad, diameternya perjalanan 3 bulan. Paling besar nanti telaga haudnya Rasulullah SAW. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Nanti setiap orang yang masuk ke situ akan minum dari telapak Rasulullah SAW. Jadi Nabi yang meraup air itu. Dalam riwayat ada juga Nabi, Fatimah, Ali, Hasan, Husain yang meraup air itu. Nanti disuapi satu-satu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang minum air dari telaga haudku la yadma'u abada. Dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Ada juga orang yang nanti tercegah dari telaga haud itu, tidak bisa masuk telaga haud itu. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang masuk ke telaga haud Rasulullah SAW dan mencicipi telaga haud. Habib Abdullah Haddad ini di kitab Sabilul Ibtikar agak aneh sedikit ini ya. Kata dia, siapa yang rindu telaga haudnya Nabi, tutup telinganya dengan jari. Nanti kamu mendengar gemuruhnya telaga haud Rasulullah SAW ya. Nah, padahal kita kalau tutup telinga itu kan pasti ada gemuruh, suara gemuruh kayak air gitu ya. Katanya itu suara gemuruh itu suara gemuruhnya telaga haud Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu buat yang rindu-rindu saja lah ya. Orang kalau rindu kan bisa memikirkan segala sesuatunya itu sesuatu yang dia rindukan gitu ya. Jadi kalau kangen-kangen ini, ya Allah, ini telaga haud kayak apa nih? Dengar nanti dengar suara gemuruh gitu ya. Ya, kalau dibahas secara ilmiah itu bukan suara gemuruh, itu suara gendang telinga, bisa juga dibahas seperti itu. Tapi orang yang punya keyakinan itu kadang-kadang ya sudah seperti itu ya, karena yakin dia terus rindu kepada yang diyakini itu, dia bisa melihat segala sesuatu itu yang dia yakini, mendengarkan segala sesuatu yang dia yakini. Seperti ceritanya itu 3 orang yang memiliki keyakinan berbeda-beda itu ya. Dengar ada orang jualan makanan namanya ini apa tuh makanan itu? Sa'tar bari, nama makanan situ ya, makanan asing di Ihya itu diceritakan 3-tiganya pingsan. Ada orang jualan itu, orang jualan di depan tuh Sa'tar bari, 3-tiganya pingsan semua. Dengar orang jualan kok pingsan semua deh. Apa ini? Itu karena keyakinan mereka itu suara yang didengar orang biasa didengar mereka lain. Waktu bangun ditanya, kamu nih dengar apa ini? Yang tingkatan pemula itu ditanya, kamu ini dengar apa kok pingsan? Itu loh, orang tadi jerit-jerit itu loh. Yang kamu dengar apa? Is'atar bari. Berusahalah kamu, nanti kamu beramallah kamu akan menyaksikan pencipta. Padahal ini jualan Sa'tar bari jualan itu ya. Yang nomor 2 ditanya, kamu apa? Kamu dengarnya apa? Sa'tar bari.
sekarang kamu bisa lihat pencipta. Ini waktunya saya lihat. Dan begitu seterusnya. Kata guru saya, orang kalau punya keyakinan, itu yang didengar sama dia semua ini mengarahkan dia kepada yang diyakini. Waktu itu guru saya masih ngajar, karena di Hadramut sana kan ada kipas angin toh. Kipas angin itu ada banyak jumlahnya kipas angin itu satu ruangan di sana. Jadi suaranya sampai gitu ya. Kata guru saya, kalau orang punya keyakinan, kipas angin ini dia dengar suaranya masih mesti zikir nih kipas angin ini ya. Yaitu dia Allah, dia Allah, dia Allah. Padahal suara kipas angin ini. Suaranya sapi, gitu ya. Allah, dengerin gitu. Tapi sebaliknya orang yang lalai, kadang-kadang ada kalimat betul yang di otaknya salah ya. Yang bisa gak karu-karuan yang di telinganya itu ya. Melesetnya ke arah-arah yang tidak, yang jorok gitu, yang otaknya mesum gitu ya. Bisa dia mikirnya ke hal-hal yang mesum, tergantung. Nah ini saya cerita ini kan karena Habib Abdul Haddad nih. Dia kalau rindu Telaga Hot, ini suaranya kayak Telaga Hot ini ya. Suaranya Telaga Hot. Ditulis di kitabnya itu, di kitab Sabilul Intikar gitu ya. Bisa direkam. Hah? Tidak bisa. Nah, orang kalau baca itu Sabilul Intikar, orang yang keyakinannya tipis, logika-logikaan terus kalau baca itu ketawa dia. Ini apa ini? Penjelasan apa ini? Padahal itu ucapan orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang di otaknya terus, ya Allah, Telaga Haud, hari hisab, hari mizan, terus yang ada di kepalanya hal-hal itu. Jadi yang dia lihat di dunia ini mengingatkan dia kepada akhirat. Nah, kalau kita tidak punya keyakinan, yang kita lihat ini walaupun betul yang kita lihat bisa salah. Nah, kemudian di antara yang berkaitan dengan hari akhir itu jembatan di atas jahanam, sirat. Ya, sirat yang kata Rasulullah SAW lebih tipis dari itu, seperti satu rambut yang dibelah jadi 7, lebih tipis dari itu. Lebih tipis ya, dan lebih tajam dari pedang. Nah, ada yang menafsirkan itu kiasan betapa mencekamnya tempat itu, jembatan itu. Sebab yang dilewati itu sesuatu yang sangat luas sekali. Coba kita bayangkan kalau kita lewat kali yang luas, jembatan yang lebar jadi kelihatan kecil itu, karena kalau kita lihat bawahnya ini jembatan ini jadi kelihatan kecil ini yang kita lewati. Kalau umpamanya dibangun jembatan di atas laut, lebih serem lagi. Mau selebar-lebarnya jembatan itu jadi kecil. Kalau umpama ini ya, kita menghayal jembatan dari bumi ke bulan, kita jalan kaki melewati angkasa yang tidak ada batasnya itu, wah, membangun 1 kilo jembatannya itu lebarnya 1 kilo jadi kecil. Bagaimana ini kalau neraka? Jagat raya seisinya ini kalau dimasukkan neraka 1 titik gini ya, luasnya nerakanya Allah SWT itu lebih luas dari segala-galanya ini. Yang kita lihat ini galaksi-galaksi dikumpulkan itu dimasukkan neraka 1 titik. Luas sekali, terus kita harus menyeberangi itu. Ya, jadi kecil gitu ya. Jadi terlihat sangat tipis sekali, halus sekali jembatan itu. Dan panjang perjalanannya kata Rasulullah 3000 tahun. Menyeberangi itu ya, menyeberangi neraka itu perjalanan 3000 tahun. 1000 tahun nanjak. 1000 tahun ini nanjak, tidak lurus ini. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Kata Rasulullah. Tapi orang-orang itu nanti tergantung dengan amalnya. Ada guru saya mengatakan tergantung dari cepatnya dia menyambut panggilan sholat.
Kalau dia bergegas menyambut panggilan sholat, nanti di sirat dia jalannya cepat. Maksudnya menyambut dengan cepat panggilan sholat itu bukan cepet-cepetan sholat gitu ya. Begitu Allahu Akbar sholat gitu, enggak. Tapi bahagianya dia menyambut panggilan sholat tadi. Walaupun dia duduk, dia tetap mengharap untuk melakukan sholat. Umpamanya sudah adzan, masih pengajian atau masih dalam acara itu, dia sudah menyambut, hatinya sudah menyambut dulu. Kemudian kata guru saya yang lain, cepat atau tidaknya kamu nanti di sirat itu tergantung dari cepat atau tidaknya kamu menolak panggilan maksiat. Kalau ada panggilan maksiat, astagfirullah, segera ditolak. Nah, itu berarti ciri-ciri kamu nanti cepat itu di sirat. Tapi kalau dengar panggilan maksiat, ada panggilan maksiat, mikir-mikir, saya lakukan enggak ini ya? Nah, itu berarti nanti di sirat ya paling merangkak ya. Nah, kan nanti di sirat itu ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak, ada yang baru satu langkah jatuh. Dan ucapan para nabi di atas sirat itu nafsi, nafsi. Para nabi loh ini ya, para nabi ini ketakutan ini. Nah, setelah itu ada surga dan neraka. Ini yaumul akhir. Kenapa dinamakan yaumul akhir? Karena sudah tidak ada hari lagi. Siapa yang kafir kepada Allah atau malaikatnya atau kitab-kitabnya, atau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tapi tidak beriman, tidak manusia nanti itu tidak ada neraka, tidak ada surga. Itu cuma kiasan saja. Bahaya loh nih ya. Orang zaman sekarang ini, surga neraka itu cuma kiasan, tidak ada surga neraka. Dari mana ini? Dari mana? Orang ini kan, ini bukan khayalan semua ini. Dan bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Ini sesuatu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, orang zaman sekarang ini, ada matahari jelas di siang hari bolong. Matahari ini jelas ya. Sepertinya ini bukan matahari. Dibahas. Kamu ini kok kurang kerjaan dong. Bahas sesuatu yang tidak kelihatan itu masih banyak. Ini bahas sesuatu yang sudah nyata. Nah, kalau lama-lama dibahas, yang nyata itu jadi tidak kelihatan betul. Karena urusannya sama kepala tuh ini ya. Kita ini kan ngelihat dengan kepala kita. Kalau kita bahas lama-lama, ini kayaknya bulan. Terus ada orang yakin lagi di sini, ini kayaknya bulan. Mulai 10 orang, 100 orang ngomong bulan. Orang yang bodoh lihat bulan betul katanya. Itu orang itu bilang bulan. Jadi kelihatannya bulan betul. Nah, ini ada orang zaman sekarang ini membahas sesuatu yang harusnya diyakini. Kalau diyakini ini ya sudah, yakini aja, itu sudah selesai. Allah bilang ada siksa. Ada siksa, di neraka itu disiksa. Siksanya kayak apa? Ada yang diikat di neraka, di tiang-tiang neraka itu. Ada yang dipotong lidahnya. Sudah tidak usah pakai maksudnya dipotong lidah, maksudnya itu maksud kamu sendiri, urusan kamu sendiri ya. Atau di surga ada kenikmatan jelas disebutkan sampai jahe aja disebutkan sama Allah. Nanti di surga itu ada jahe. Nah, itu zanjabilah di surat Al-Insan disebutkan. Orang sekarang itu yang dimaksud kenikmatan surga itu adalah A, B, C, D. Ya, kok surga di Quran sudah jelas jahe, ada buah-buahan, ada. Kalau jahe ada, buah-buahan ada, ya di neraka ada panas, ada sakit, ada di nyos gitu ya, ada di neraka itu ada dipotong. Nah, kan di surga ada jahe, ada buah, walaupun nanti jahe buahnya kan wa utubihi mutasyabihan lain, tidak seperti jahe dan buah yang ada di dunia ini. Ya di neraka juga sakitnya di nyos di neraka sama di sini ya jauh beda. Enggak seperti kita di dapur kena api 90 kali panasnya di atas itu. Kata Rasulullah SAW,
panas dunia seluruhnya itu satu bagian, 99 bagiannya ada di neraka. Nah, ada semua itu. Siapa yang mengingkari salah satu dari bagian yaumul akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lihat ini, pakai takkid. Dhalla itu sesat, dia sesat walaupun dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman adanya Rasul, hari akhir nanti dulu ya. Makanya ini secara rinci ya, hari akhir nanti dulu, atau siksa di neraka tidak ada, nikmat surga tidak ada, hisab, masa nanti manusia dihisab, manusia nanti dibangkitkan jasad dan ruh, jasad dan ruh. Ini orang sekarang ada yang bilang tidak mungkin jasad. Itu berarti sama dengan orang jahiliyah ini, orang Islam. Tidak, cuma ruhnya, jasadnya tidak. Ini orang jahiliyah itu tidak meyakini kebangkitan karena mereka tidak percaya jasad yang sudah hancur kok bisa disatukan lagi. Lah ini orang Islam sekarang ada yang punya keyakinan seperti jahiliyah, yang dibangkitkan cuma ruh saja, jasad enggak. Kalau cuma ruh saja, mungkin orang jahiliyah enggak keberatan waktu itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka keberatan karena kenapa jasad yang sudah hancur kok dikembalikan lagi. Tilka idzan karratun, kata mereka ini, kalau gitu rugi loh, masa dihancurkan dibalikkan lagi. Kata Allah, fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idahum bisahir. Allah ini tidak sulit bagi Allah mengembalikan itu. Jangan dipikir seperti kita ngerangkai tangan lagi, ngelem kaki, tidak. Kun fayakun, langsung terjadi. Kalau kita mengingkari salah satu dari bagian itu, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti kita masih di dasar-dasarnya dasar. Orang yang sudah mengimani semua ini pun itu masih ada kesesatan di hatinya. Karena petunjuk itu tidak berhenti dengan kita mengimani semua ini. Tapi petunjuk itu aminu tadi harus ditingkatkan terus. Tapi kalau kamu masih kafir terhadap ini secara teori, ya kamu ini masih dhalalan ba'ida, masih jauh banget kamu dari kebenaran ini, di dasar-dasarnya kesesatan. Makanya Allah menggunakan takkid di sini. Dhalalan, sudah dhalalan itu sudah takkid gitu ya, ditambah lagi ba'ida. Waduh, jauh sekali perjalanan kamu ini ya. Jauh perjalanan kamu. Nah, makanya kita harus betul-betul belajar akidah, ini penting. Anak-anak kita ini loh. Anak kita ini setiap hari yang masuk ke kepalanya ini apa enggak tahu? Belajar enggak dia ini akidah? Tahu enggak dia malaikat itu seperti apa? Malaikat apa saja yang harus kita imani? Al-Quran. Al-Quran itu apa penjelasannya? Hari akhir. Nah, mungkin anak kita ini setiap hari sholat tapi dengan keyakinan yang tidak sempurna. Tanya, duduk, belajar, atau minimal belikan buku baca ini. Itu yang benar tadi. Baca keyakinan Al-Ghazali, baca keyakinan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau akidah yang saya tulis itu, saya rangkum dari Habib Abdullah Al-Haddad itu, akidah Bani Alawi. Baca itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Bani Alawi, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bersumber dari Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari. Kemudian
Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kata Allah, orang-orang yang beriman kemudian jadi kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kafir. Nah ini yang harus kita lihat, ini akhirnya ya. Lalu bertambah kekafirannya. Apa maksudnya ayat ini? Ya orang yang tidak mau mengasah imannya. Jadi ada orang bilang A, ya, betul ya, beriman ya. Terus sebentar lagi karena dia tidak mengasah keimanannya, ada kabar dari kiri, wah betul juga ini, kafir lagi dia. Kemudian kabar lagi dari A, masuk akal ini, iman lagi dia, beriman. Tapi dia tidak pernah mengasah keimanannya. Ada kabar dari D, masuk akal ini, jadi kafir lagi. Pelin-pelan gitu ya. Ada yang mengatakan ini untuk orang-orang munafik. Kalau ketemu Nabi Muhammad, orang-orang Islam, saya. Begitu ketemu orang-orang kafir, saya tidak percaya sama apa yang disebutkan sama orang-orang itu. Allah mengatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Disebut Islam bukan Islam, disebut kafir juga bukan kafir. Pelin-pelan ini orang ya, pelin-pelan. Ada juga yang menafsirkan innal ladzina amanu, yang pertama orang-orang yang berpotensi untuk beriman. Artinya apa? Dia ini mendapatkan petunjuk. Jadi ada yang menyampaikan petunjuk kepadanya. Berarti ini mendapatkan potensi untuk beriman. Summa kafaru. Jadi hatinya sudah mengiyakan itu, tapi dia menolak. Hatinya sudah mengiyakan. Sebetulnya kita itu juga memiliki problem seperti ini loh ya. Karena keimanan kita ini belum sempurna. Kita ini mendapat nasihat dari banyak orang, dari banyak kitab, dari banyak salaf kita. Kita sudah tahu itu jalan yang betul, tapi kita tolak. Itu kekafiran gitu ya. Walaupun bukan kekafiran yang dasar ini. Tapi itu summa amanu summa kafaru. Umpamanya kita dengar nasihat umpamanya kamu kalau lakukan seperti ini ya seperti tadi lah. Kalau Haddad bilang kalau kamu lakukan hal-hal ini nanti hati kamu, iman kamu jadi kuat. Hati kita ini tahu itu yang betul. Itu yang betul. Tapi kemudian kita enggan menuju kepada hal-hal yang bertentangan dengan itu. Itu berarti summa amanu summa kafaru. Summa kafaru. Nah, kenapa sih kok kafaru itu? Kenapa kafir? Karena punya kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan selain negeri akhirat. Yang menjadikan orang berpaling dari kebenaran itu karena punya kepentingan-kepentingan selain negeri akhirat tadi. Nah, summa kafaru summa amanu. Lalu dia beriman, summa kafaru, lalu dia kafir lagi. Summa zdadu kufran. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi orang itu kalau sudah diberi kesempatan oleh Allah SWT, jangan diundur-undur, jangan ditunda, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Tidak datang dua kali kesempatan. Orang yang diberi petunjuk itu orang yang mendapat nikmat. Orang yang diberitahu jalan yang benar itu orang yang mendapat nikmat lebih dari dunia seisinya. Berarti ini orang diberi kesempatan masuk surga, diberi kesempatan selamat dari neraka, masuk ke dalam surga.
Dia sudah tahu jalannya, tapi dia tepis itu. Ini dia menolak kenikmatan yang terbesar. Kufur. Orang kalau kufur ya sudah, kalau kamu tidak mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang mau. Kalau petunjuk itu diambil oleh Allah, tumasdadu kufran. Orang yang main-main dengan hal ini, kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang-orang kafir yang sebetulnya dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dapat kesempatan untuk masuk ke surga, dapat kesempatan mengenali jalan yang lurus, tapi dia memilih kekafiran. Tumazdadu kufran, lalu bertambah kekafirannya, maksudnya bertambah kekafirannya sampai dia mati. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, orang kalau mati dalam keadaan kafir, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka kalau mereka mati dalam keadaan kafir ya. Kalau ternyata sebelum mati beriman, ya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalimat terakhirnya wala liyahdiyahum sabila. Umumnya orang yang bermain-main dengan keyakinan ini, Allah karena dia tidak serius, Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya menuju kepada jalan yang benar karena dia tidak serius dalam mencari petunjuk tadi. Allah itu hanya memberi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Hidayah itu kan ada dua macam. Hidayah yang pertama petunjuk menuju jalan yang benar, menuju surga. Ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua itu hidayah yang menjadikan orang untuk mengamalkan petunjuk. Kalau hidayah yang pertama, petunjuk jalan untuk menuju kepada kebaikan, itu turun dari Allah melalui makhluknya. Yang paling besar melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya, Rasulullah itu kan disebut sesungguhnya engkau pastilah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nabi Muhammad ini yang dimaksud di dalam ayat itu. Engkau hai Muhammad latahdi, ada lam lazimah itu pastilah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tapi dalam ayat yang lain innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Ini berarti bertentangan tidak ayat ini? Tidak bertentangan. Kalau ayat yang pertama itu Nabi Muhammad itu pastilah jadi pemberi petunjuk kepada jalan yang mengantarkan seseorang menuju kepada kebahagiaan, jalan hidup. Tapi kalau ayat yang kedua, Nabi itu tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang untuk mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Tidak bisa. Nabi hanya bisa menyampaikan petunjuknya, jalannya. Tapi menjadikan orang itu menjalankan apa yang dia sampaikan, tidak bisa. Nabi tidak punya kemampuan itu. Kemampuannya siapa itu? Itu hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam penulisannya pun ada perbedaan. Kalau petunjuk yang disampaikan oleh selain Allah, oleh Nabi, oleh manusia, itu pasti setelah hidayah ada kata sambung ilahnya. Innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila. Ada ilah. Memberi petunjuk kepada.
Tapi kalau petunjuk yang datangnya dari Allah tidak ada kata sambungnya, tidak ada ilahnya. Petunjuk yang kita minta di surat Al-Fatihah itu petunjuk untuk menjalankan petunjuk, gitu ya. Makanya tidak ada ilah. Ihdinas sirat langsung, bukan ihdina ilas sirat. Kalau ihdina ilas sirat itu orang yang buta, tidak tahu mana yang benar. Tapi kalau ihdinas sirat itu orang yang sudah tahu jalan yang benar, tapi belum bisa mengikuti jalan itu. Nah, yang kita minta di surat Al-Fatihah itu petunjuk dari Allah supaya kita bisa menjalankan jalan yang sudah kita tahu kebenarannya. Bisa dipahami ya? Makanya di ayat ini ada kata sambungnya enggak? Enggak ada. Wala liyahdiyahum sabila. Maksudnya Allah tidak akan memberi petunjuk sehingga dia itu tahu jalan yang benar tapi dia tidak pernah bisa melaksanakan kebenaran itu. Karena dia main-main dalam hal itu. Padahal dia sudah tahu ini yang benar. Nah, dia sudah dapat bukti-bukti dari Nabi Muhammad SAW. Dia sudah tahu Islam itu yang benar, bukti-bukti jalan yang benar, tapi Allah tidak memberi kekuatan bagi orang itu untuk melakukan kebenaran tadi sebab dia tidak serius dalam jalan itu. Padahal yang bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan kebenaran itu hanya Allah SWT. Makanya makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan agar aku kau jadikan bisa menyembahmu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Kalau tidak dibantu sama Allah, kita ini tidak bisa sholat, tidak bisa zikir, malas sholat, malas zikir, malas hadir majelis, malas apa-apa kita ini. Bayangkan suruh sholawat aja. Sholawat itu kan sebetulnya kalau dipikir-pikir, zikir itu kan gampang loh. Tinggal subhanallah, selesai. Itu bisa tidak bergerak mulut kita. Karena sama Allah SWT belum digerakkan, belum dimudahkan mulut itu untuk bergerak. Suruh sholat, ada orang suruh sholat, ya Allah, tidak bisa suruh sholat. Berat dia mau melaksanakan sholat. Suruh lari-lari, mengitari alun-alun 10 kali, kuat. Kuat. Suruh angkat besi, kuat. Suruh sholat, kuat. Nah, mana yang berat? Yang berat itu kan sebetulnya angkat besi itu berat itu, lari muter-muter itu lari itu berat itu. Suruh sholat nggak bisa ya. Kok bisa? Ya karena Allah belum memberikan petunjuk kepada dia untuk mengamalkan apa yang sudah dia tahu. Jadi kalau orang kafir hidayahnya apa? Hidayah meminta petunjuk kebenaran. Tapi kalau untuk orang Islam, hidayahnya apa? Hidayah meminta petunjuk mengamalkan kebenaran yang sudah diketahui. Makanya orang Islam pun tetap minta hidayah kepada Allah SWT. Nah bedanya kalau orang kafir itu ihdina ilah. Tapi kalau orang Islam tidak pakai ilah lagi, ihdinas sirat. Sirat jalannya. Nah ini ayat berikutnya. Basyiril munafikin, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menjalankan hidayah yang sudah diberikan kepada kita. Hidayah kebenaran, hidayah jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk mengamalkan seluruh nasihat baik yang pernah kita dengar, menjadikan kita minalladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, dan menjadikan majelis kita ini
majelis yang mendatangkan manfaat bagi diri kita lahir, batin, dunia, akhirat. Begitu juga bagi kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadi umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.